Hi friends, this is your friend Sudhakar Vamgiri. మనం 9th క్లాస్ లెసన్స్ లో 6th యూనిట్ అనే టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి లెసన్స్ అన్నిటి యొక్క మీనింగ్స్ మరియు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఎర్లియర్ వీడియోస్ లో టెక్స్చువల్ గ్రామర్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ వీడియోలో మనం యూనిట్ 6th సి రీడింగ్ an icon of civil rights అనే టాపిక్ కోసం ఆ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి గ్లోసరీ మరియు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అలాగే సమ్మరీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ లెసన్ యొక్క లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి దాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క సమ్మరీ గాని వింటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్దని ఆశిస్తూ సో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ అసిస్టెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాను. Summary. Martin Luther King was a leader of the African American civil rights movement. This lesson is his acceptance speech on the occasion of the award of Nobel Peace Prize in Oslo on December 10th, 1964. This is an emotive speech in which Martin Luther King drew the attention of the world to the miseries of the Negroes of America. He says that he accepts the award on behalf of 22 million Negroes of the United States of America who are engaged in a creative battle to end the racial injustice. He accepts the award on behalf of the civil rights movement, which is struggling to secure freedom and a rule of justice. He questions the Nobel Prize organizers why they are giving this award to him when the movement he representing is being humiliated and suppressed brutally. He accepts the award on behalf of that movement because he feels that it is a profound recognition that non-violence is the answer to the crucial political and moral question of our time. He says that the Negroes of the United States followed the people of India. They have demonstrated that non-violence is not sterile passivity, but a powerful moral force which makes for social transformation. By following the method of non-violence, they have won the new Civil Rights Bill. He expresses his faith in the future of mankind. He believes that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. So, right temporarily defeated is stronger than evil triumphant. He has the audacious belief that people everywhere can have food for their bodies, education and culture for their minds, and equality and freedom for their spirits. He believes that what self-centered men have to tone down, the other-centered can build up. He expresses his confidence that one day the children of the white and the black people will live together in peace and harmony. This faith will give them courage to face uncertainties of the future, to go forward, to win the freedom. He says that he has come to Oslo as a trustee and accepts the Nobel Prize on behalf of all who love peace and brotherhood. He says that this award is an honor to the known pilots whom he compared to the people who are leading the movement, and unknown ground crew whom he compared to the compared to the common people who sacrifice their lives for the people. About the speaker. Martin Luther King Jr. was born on January 15th, 1929 in Atlanta, Georgia. King, both a Baptist minister and a civil rights activist, had a seismic impact on race relations in the United States. Beginning in the mid-1950s, among many efforts, King headed the SCLC, Southern Christian Leadership Conference. Through his activism, he played a pivotal role in ending the legal segregation of African American citizens in the South and other areas of the nation, as well as
the creation of the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. King received the Nobel Peace Prize in 1964 among several other honors. King was assassinated in April 1968 and continues to be remembered as one of the most lauded African American leaders in history, often referenced by his 1963 speech, I have a dream. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం గ్లోసరీ చూద్దాం. స్కార్న్ అంటే కంటెంప్ట్. స్కార్న్ అంటే అర్థం ఏంటి? కంటెంప్ట్. రీన్ అంటే ద పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ సమ్వన్ ఇస్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్, ఎ టీమ్ ఎక్సెట్రా. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంతకాలం అయితే ఆ టీంకి మెంటర్గా లేదా గైడ్గా కానీ ఉంటామో ఆ కాలాన్ని. ఓకే, అంటే పీరియడ్ అనమాట, ఒక పర్టికులర్ కాలాన్ని. నెక్స్ట్ స్నార్లింగ్, SNARLING, టు షో ద టీత్ అండ్ మేక్ ఎ డీప్ యాంగ్రీ నాయిస్ ఇన్ ద టూత్, లైక్ దిస్ అనమాట స్నార్లింగ్. నెక్స్ట్ హోసెస్, పైప్స్ ఫర్ సెండింగ్ అవుట్ గ్యాస్ అని పంపించడానికి ఉపయోగించే పైప్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ శాంక్చురీ is nothing but shelter and protection. Segregation అంటే సోషల్ సిస్టమ్ దట్ ప్రొవైడ్స్ సపరేట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ మైనారిటీ గ్రూప్స్. అంటే ఏదైతే తక్కువ కులాలు ఉన్నాయనుకుంటామో దానికి గవర్నమెంట్ లేకపోతే సోషల్ సిస్టమ్ ఇచ్చే కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అనమాట, సెగ్రిగేషన్. నెక్స్ట్ డిబిలిటేటింగ్ అంటే వీకెనింగ్. డిబిలిటేటింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీకెనింగ్, అంటే బాగా నీరసించిపోవడం, తగ్గిపోవడం, ఇవన్నీ మీనింగ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ బిలీగర్డ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ డిఫికల్టీస్, అంటే చాలా ఎక్కువ విమర్శలు కానీ కష్టాలు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనమాట. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ BELEAGUERED, బిలీగర్డ్. నెక్స్ట్ అన్రిలెంటింగ్ అంటే నాన్ స్టాపింగ్ ఆర్ బికమింగ్ లెస్ సివియర్. నాట్ స్టాపింగ్ అంటే ఆగకపోవడం, లేకపోతే చాలా తక్కువ సివియర్గా ఉండడం అన్నమాట. అన్రిలెంటింగ్ అంటే ఇప్పటికి ఆగకపోవడం అని గుర్తుపెట్టుకోవడం మంచిది. నెక్స్ట్ కంటెంప్లేషన్ అంటే ద యాక్ట్ ఆఫ్ థింకింగ్ డీప్లీ అబౌట్ సంథింగ్, ఏదైనా ఒక దాని మీద చాలా ఎక్కువగా డీప్గా ఆలోచించడం అనమాట. నెక్స్ట్ యాంటీథెటికల్ అంటే ఆపోజిట్. యాంటీథెటికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్. నెక్స్ట్ ఎలజీ అంటే ఏ సాంగ్ ఆఫ్ సాడ్నెస్, బాధతో పాడుకునే ఒక పాట, ఎలజీ. సామ్, ఏ సాంగ్, పోయం ఆర్ ప్రేయర్ దట్ ప్రైజెస్ గాడ్, అంటే దేవుని స్తుతించేది, అండ్ ఎస్పెషల్లీ వన్ ఇన్ ద బైబిల్. నెక్స్ట్ అంబిగ్విటీస్ అంటే ద స్టేట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ వన్ పాసిబుల్ మీనింగ్, అంటే ఒకటే మీనింగ్ కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ ఉండడాన్ని అంబిగ్విటీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ అడాషియస్ అంటే బోల్డ్. అడాషియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బోల్డ్. నెక్స్ట్ వైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు మేక్ ఎ లాంగ్ హై అన్ప్లెజెంట్ సౌండ్ బికాజ్ ఇన్ పెయిన్ ఆర్ అన్హ్యాపీ. మరి బాధగా ఉన్నప్పుడు కానీ బాధపడుతున్నప్పుడు కానీ చేసే సౌండ్ అంటారు చూడండి, దాన్నే వైనింగ్ అంట. నెక్స్ట్ ప్రోస్ట్రేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లివింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఫేసింగ్ డౌన్వర్డ్, అంటే ఇలా ఈ విధంగా నిల్చోవడం అనమాట. లయింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఫేసింగ్ డౌన్ అంటే కిందకి ఫేస్ పెట్టి పడుకోవడం. ఫ్లోట్సమ్ అండ్ జెట్సమ్ థింగ్స్ థ్రోన్ అవే యాజ్ యూజ్లెస్, అంటే ఉపయోగపడనిదిగా నిరుపయోగమైనదని భావించి విసిరివేసినవి, ఫ్లోట్సమ్ అండ్ జెట్సమ్. నెక్స్ట్ రెడెంప్టివ్ గుడ్ అంటే గుడ్ దట్ ఫ్రీస్. నెక్స్ట్ హెయిర్లూమ్ అంటే గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ యాన్సిస్టర్స్, మన తాత ముత్తాతల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక గిఫ్ట్, బహుమతి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ద స్పీకర్ ఆన్సర్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ద స్పీకర్ టాక్స్ అబౌట్ ఎ క్రియేటివ్ బ్యాటిల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్ స్పీచ్. వాట్ డస్ హీ మీన్ బై దిస్ ఫ్రేజ్? మరి దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే ద స్పీకర్ మీన్స్ టు సే దట్, అంటే స్పీకర్ అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ బ్యాటిల్ త్రూ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ వరల్డ్ ఫర్ ద బ్లాక్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ సిటిజన్స్. అంటే
ఒక కొత్త ప్రపంచంలోనికి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. ఎస్పెషల్గా ఫర్ ద బ్లాక్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ సిటిజన్, అంటే ఇదంతా ఏంటంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఆఫ్రికన్ సిటిజన్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నటువంటి యొక్క మాటల్లో వాళ్ళందరితో చెప్తున్నమాట, మనందరికీ కూడా ఒక కొత్త ప్రపంచం రాబోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఆ కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త జీవితానికి వాళ్ళకు ఉంటుంది అని చెప్పి మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ చెప్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని క్రియేటివ్ బ్యాటిల్ అన్నాడు అనమాట. వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ న్యూ వరల్డ్ and a new way of life for the black people of African American citizens. Next, what is the Martin Luther King's speech about? Asal Martin Luther King speech దేనికోసం చెప్తున్నాడు? List the issues he is talking about. అసలు అతను మాట్లాడుతున్న ఆ స్పీచ్ లో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు ఏంటి? So Martin Luther King's speech is about civil rights of the black people of America and Africa. సో ఎస్పెషల్లీ బ్లాక్ పీపుల్ కోసం, వాళ్ళ యొక్క హక్కుల కోసం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ నీగ్రోస్ ఆఫ్ అమెరికా. అంటే అతను ద సివిల్ రైట్స్, అంటే హక్కుల కోసం, అచీవింగ్ ఫ్రీడమ్, స్వతంత్రాన్ని సంపాదించుకోవడం కోసం, రేషియల్ సెగ్రిగేషన్, అంటే ఏ విధంగా అయితే కలర్ వల్ల విడిపోతూ ఉన్నారో, అప్రెషన్ ఆన్ ద నీగ్రోస్ అణిచివేతన కోసం, పీస్ అండ్ బ్రదర్హుడ్ అండ్ లవ్ అమాంగ్ ద పీపుల్, అందరూ కూడా సమానం, అందరూ కూడా అన్నదమ్ములు, లేకపోతే అక్కచెల్లెలతో సమానం, లేకపోతే మనందరం ఒకటే అని చెప్పే విధానం, అండ్ ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, డిగ్నిటీ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ దేర్ కల్చర్. సో వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ కోసం, ఇవన్నిటి కోసం కూడా ఈ యొక్క మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఈ స్పీచ్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎమోటివ్ స్పీచ్? ఇఫ్ yes, speak out the expressions that show that it is an emotive speech. ఒకవేళ నిజంగా ఇది ఎమోషనల్ గా ఇచ్చిన స్పీచ్ అనుకుంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇది ఎమోటివ్ స్పీచ్ అని? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమోటివ్ స్పీచ్. ఎవ్రీ పార్ట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ప్రూవ్ ద పాయింట్. అంటే స్పీచ్ లో ప్రతి పాయింట్ కూడా మనకు చాలా ఎమోషనల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, చాలా ఎమోషనల్ గా తెలుస్తూ ఉంటుంది. యట్ హియర్ అండ్ సమ్ స్ట్రైకింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, అంటే మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 22 మిలియన్ నీగ్రోస్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఏ క్రియేటివ్ బ్యాటిల్. అంటే 22 మిలియన్ల నీగ్రోస్ అనేవాళ్ళు వీరందరూ కూడా ఈ క్రియేటివ్ బ్యాటిల్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే దేనికోసం? అవర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ క్రైమ్ ఫర్ బ్రదర్హుడ్ వర్ ఆన్సర్డ్ విత్ ఫైర్ హౌసెస్. అంటే మా నీగ్రోస్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా మాకు స్నేహభావం కావాలని చెప్పి చేస్తూ ఉంటే మీరు దేంతో ఆన్సర్ చేశారంటే ఫైర్ హౌసెస్, మంటలతోటి మాకు ఆన్సర్ చేశారు. దేనికి చేశారంటే బిలీగడ్ అండ్ అన్రిలెంటింగ్ స్ట్రగుల్, దాన్ని తగ్గించేయడానికి, లేకపోతే మీకు కష్టపడుతున్నటువంటి, అంటే ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా కష్టపడుతున్నటువంటి మా యొక్క ఉద్యమాన్ని అణిచివేయడానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ పనులు. చూడండి, చాలా ఎమోటివ్ గా అనిపిస్తుంది కదా మనకి. నెక్స్ట్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ డస్ ద స్పీకర్ విజువలైజ్ ద అమెరికన్స్ అండ్ ద మ్యాన్కైండ్ ఇన్ జనరల్? సో ద స్పీకర్ విజువలైజెస్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ద అమెరికన్స్. అంటే అమెరికన్స్ అందరూ కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని, అండ్ ద మ్యాన్కైండ్ ఇన్ జనరల్, అందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఈ విజువలైజెస్ దట్ దేర్ విల్ బి ఎ పీస్. ఇంకా ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అంటే దేర్ విల్ బి ఎ పీస్, శాంతి సమాధానాలు ఉంటాయి, బ్రదర్హుడ్ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు, అండ్ నాన్ వైలెన్స్ అందరూ కూడా అహింసా భావంతో ఉంటారు. ద నీగ్రోస్ విల్ హ్యావ్ ఫుడ్ ఫర్ దేర్ బాడీస్. సో నీగ్రోస్ కి వాళ్ళకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది, అండ్ కల్చర్ ఫర్ దేర్ మైండ్స్, వాళ్ళ మైండ్స్ కూడా కల్చర్ అనేది దొరుకుతుంది, అండ్ డిగ్నిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ దేర్ స్పిరిట్స్, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద వైట్ అండ్ బ్లాక్ పీపుల్ లివ్ టుగెదర్ ఇన్ పీస్ అండ్ హార్మనీ. బ్లాక్ అండ్ వైట్ పీపుల్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, అంటే ఇక్కడ నీగ్రోస్ అమెరికన్స్ ఇద్దరు కలిసిమెలిసి ఉంటారు, కలిసిమెలిసి శాంతి సమాధానాలతో అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటారు అని చెప్పడం అనమాట. నెక్స్ట్, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు సేఫ్టీ అండ్ డిగ్నిటీ. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన సేఫ్గా ఉండే హక్కు మనకుంది, డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండే హక్కు మనకుంది. ఇఫ్ దిస్ రైట్ ఈస్ అబ్యూజ్డ్, ఒకవేళ ఇటువంటి హక్కుని కానీ హరిస్తే, అబ్యూజ్ చేస్తే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద అబ్యూజర్స్ ఫాల్ట్. ఎవరైతే తిడుతూ ఉంటాడో
లేకపోతే ఎవరైతే దీన్ని హరిస్తూ ఉంటారో ఇది వాళ్ళ మిస్టేక్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు హౌ కెన్ యూ రెసిస్ట్ అండ్ రిపోర్ట్ అబౌట్ అన్ అబ్యూజర్? ఎవరైతే వాళ్ళు తిడుతూ ఉన్నాడో, ఎవరైతే అబ్యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాడో వాళ్ళు మనం ఏ విధంగా ఆపగలం, అయితే వాళ్ళ మీద మనం ఎటువంటి రిపోర్ట్ చేయగలం అంటే, ఇవే చైల్డ్ ఈజ్ అబ్యూజ్డ్. ఓకే, ఒక చిన్నపిల్లని కానీ అబ్యూజ్ చేస్తే కులం పేరుతో కానీ మతం పేరుతో కానీ లేకపోతే ఎటువంటి రకంగా అబ్యూజ్ చేసినా ద రిపోర్ట్ షుడ్ బి ఫైల్డ్ విత్ ద పోలీస్. సో పోలీసులు ఖచ్చితంగా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, అది ఫైల్ చేయాలి. బిసైడ్స్ ఫైలింగ్ ద రిపోర్ట్, ఫైల్ చేయడమే కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ చైల్డ్ రెస్క్యూ ఆర్గనైజేషన్స్. మనకు పిల్లల్ని రక్షించే కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి, వాళ్ళని మనం కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఆల్సో కాంటాక్ట్ ద నేషనల్ చైల్డ్ రిలీఫ్ హెల్ప్ లైన్ 1098. మనం 1098 అనే చైల్డ్ రిలీఫ్ హెల్ప్ లైన్ కూడా మనం కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే, అదేవిధంగా వీ కెన్ రిపోర్ట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్యూజెస్. అంటే మళ్ళీ ఎవరైనా తిట్టినా, మళ్ళీ మనల్ని ఎవరైనా హింసించినట్టు దూషించినట్టు మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద మనం కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. సో బిసైడ్స్ ఫైలింగ్ ఏ రిపోర్ట్ విత్ ద పోలీస్, వీ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. ఓకే, సో వాళ్ళతో పోలీసులకి వెళ్ళి ఫైల్ చేయడమే కాకుండా కేసు చాలా సంవత్సరాలు ముందుకు వస్తున్నాయి, మేము మిమ్మల్ని రక్షిస్తాము అని వాళ్ళకు కూడా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ vocabulary part. Given below are the words taken from the reading passage listed as keywords. Okay, so afflict అనేది కీవర్డ్ అనుకుంటే దానికి మనం ఎటువంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేసి అంటే affect, touch, cause pain. Beleaguered అంటే అర్థం ఏంటి? experienced criticism, shattered and humiliated. Retaliation అంటే violation, reformation and revenge. Tortuous అంటే complicated, unclear, straight. Prostrate, lie flat, roll on, unmoved. Turmoil, certainty, great confusion, trouble. Curator, representative, person in charge or physician. ఓకే, దీంట్లో మనకి కీవర్డ్స్ ఏంటంటే ఎఫ్లిక్ట్ అనగానే మనకి కాజ్ పెయిన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అలాగే బిలీగర్డ్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్రిటిసిజం, రిటాలియేషన్ అంటే రివెంజ్, టార్చువస్ అంటే కాంప్లికేటెడ్, ప్రొస్ట్రేట్ అంటే లైఫ్ ఫ్లాట్, టర్మాయిల్ అంటే ట్రబుల్, క్యూరేటర్ అంటే పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్ చార్జ్. ఓకే, సో ఇవి మనకి కొన్ని నేర్చుకోవాల్సిన మీనింగ్స్ అన్నమాట. Next, write the following expression taken from the reading a passage: blazing light of truth, wounded justice, majestic scorn. So do they have any specific meaning? What does the speaker use such expressions? The above phrases are figurative expressions. They mean a word. Figurative expressions, they mean a word or a phrase used in a different way from its usual meaning in order to create a particular mental image or effect to add interest to a speech or a writing. అంటే స్పీచ్ ఇంకా బాగా చెప్పడానికి ఉపయోగించే వర్డ్స్ అన్నమాట. Here the two words that convey opposite meaning are combined together to get a positive meaning. అంటే రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ కలిపి ఒక పాజిటివ్ మీనింగ్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. బ్లేజింగ్ లైట్, బ్లేజింగ్ అంటే బాగా మండుతున్నటువంటి, ట్రూత్ అంటే నిజం. wounded అంటే కుంటిబడిన లేకపోతే గాయపడిన, జస్టిస్ అంటే దానికి ఆపోజిట్, న్యాయం జరగడం. ఓకే, సో నౌ రీడ్ ద passage once again, pick out the figurative expressions, find out the meaning of all the expressions including ones in given below. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం blazing light of truth, wounded justice, majestic scorn, ఇంకా starless midnight, blood flowing streets, 1000 midnights. ఓకే, రైట్. So I have listened to the speech delivered by Subhash Chandra Bose and read the speech by Martin Luther King Jr. Let's analyze their speeches. Discuss the following questions in groups. How did they begin their speeches? Do you find a logical sequence of ideas in their speeches? What sort of language do they use? Persuasive, argumentative and emotive? Do you notice any quotations or examples to support their argument? Do they use any linkers for cohesion and kalapadaniki? Do they maintain unity of ideas, thoughts for coherence? What expressions do they use to conclude their speeches? Okay, so first one, how do they begin their speeches? Daniki answer entante, they begin their speeches with one's obligations to family and country
and to the civil rights movement in the USA. Next, do you find a logical sequence of ideas in their speeches? Yes, there is absolute logical sequence of ideas in their speeches. What sort of language do they use? Argumentative and emotive language. Do you notice any quotations or examples? Yes, I do notice a quite good number of examples. Do they use any linkers for cohesion? Yes, they use linkers liberally for the purpose of cohesion. Do they maintain unity of ideas, thoughts for coherence? Yes, they do maintain unity of ideas for coherence. What expression do they use to conclude their speeches? They conclude their speeches with expressions of hope, freedom, justice and equality for all. So, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేయడం జరిగింది. Okay, so prepare a speech on the following occasion in your school, Independence Day. So first, ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఒక స్పీచ్ తయారు చేయాలంటున్నారు. Lock up your libraries if you like, but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind. Virginia Woolf, A Room of One's Own. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. S.G. Talentire. He who has overcome his fears will truly be free. Aristotle. Freedom makes a huge requirement of every human being. With freedom comes responsibility for the person who is unwilling to grow up, the person who does not want to carry his own weight. This is a frightening prospect. Eleanor Roosevelt, you learn by living. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. This is written by Martin Luther King Jr. ఇప్పుడు అవన్నీ యూజ్ చేసి మనం ఇండిపెండెన్స్ స్పీచ్ మనం తయారు చేయాలి. Right, here the speech. Honorable Headmaster, respected teachers, elders and my dear friends. Good morning everybody. First of all, let me wish you a very happy Independence Day. It gives me great pleasure to stand before you to speak a few words on this august occasion. 15th August 1947 is a red letter day in the history of our country. It is on this day that India became independent after prolonged struggle for freedom. It fills every Indian's heart with pride and joy. It is for this day that several great leaders struggled relentlessly and sacrificed their lives. It is for this freedom that many of our forefathers dreamed about and laid down their lives. Many people left their families, spent in exiles and went to jails. It is for this day that great martyrs like Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev and Azad Chandrasekhar kissed gallows with smile. Friends, it is all for what? They dreamed that their next generations would be happy and live in peace with complete freedom. Great leaders like Gandhi and Nehru have awakened every Indian and brought them together and inspired them to fight for our motherland. Under the able leadership of Gandhi, we got united and led many movements: civil disobedience, boycott of foreign goods, salt satyagraha and quit India with the weapon of non-violence. We have demonstrated to the world that the truth and non-violence are the peaceful means through which we can achieve freedom. What did our great leaders dream about our motherland? They dreamed about India in which people live united irrespective of caste, creed, religion, language, region and social status. They dreamed about providing basic facilities like food, shelter and clothes, education, health for every citizen. They wished their country be free from communal violence, exploitation, suppression and gender bias. They dreamed about their country, a heaven of freedom where people live in safety, security and peace. But friends, have their dreams been fulfilled or shattered? How do you feel? We are ashamed to say that even after 67 years of independence, now it is 73 years of independence, while people are walking miles for drinking water, 25% of the people are living below poverty line. We witness a number of crimes on women and children every day. Corruption is on the rampant. So friends, let's join hands and show the spirit of those great martyrs and follow their path and make their dreams come true. What should we do as the citizens of this great country? We should feel responsibility towards the society. We should work hard with honesty and commitment.
Let's build a corruption-free, crime-free, hunger-free, and oppression-free India. Let's ensure safety and security for all. Let's make India great and strong in the world. Thank you all for giving me this wonderful opportunity. Jai Hind.